نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری تاک رات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی۔ دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا۔
एहतिसाब का एक माना है कि अजर और सवाब की नीयत अल्लाह पर रखी जाए कि वही हमें इसका अजर अता करेगा, और दूसरा ये कि खुद एहतिसाबी इंसान अपना जायजा ले, अपनी नीयत को परखे, अपना एहसास करे, खुद को जांचे, इसलिए कि अपने से ज्यादा कोई और खुद को परख नहीं सकता। सबसे ज्यादा हम खुद अपना जायजा ले सकते हैं, जैसा कि सूरत अल-क़ियामा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का मावीरा। इंसान अपने आप से खूब आगाह है, हाँ वो कितनी ही माजरतें क्यों ना पेश करे दूसरों के सामने। तो हम किसी भी काम के, अच्छे या बुरे के, बहुत से बहाने कर सकते हैं, उज़्र कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की हालत क्या है वो सिवाय हमारे कोई और जान नहीं सकता। इसलिए इंसान जब तक खुद अपने आप से खैरख्वाह न हो, खुद अपनी भलाई चाहने वाला न हो, खुद अपनी नियतों को परखने वाला न हो, खुद अपने दिल का जायजा लेने वाला न हो, उस वक्त तक कोई इंसान किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलकर भी हमारे ईमान को फायदा नहीं पहुंचा सकती, हमारी नीयत को दुरुस्त नहीं कर सकती, हमें अल्लाह ताला का कुर्ब और तकवे का एहसास नहीं दे सकती, जब तक ये तड़प, जब तक ये एहसास हमारे अपने अंदर से न जागे। इसलिए इस्लाह का पहला नुक्ता, इस्लाह की पहली सीढ़ी खुद इंसान के अपने अंदर है। लिहाजा रमजान अल मुबारक की तीसरी चीज जिस पर बख्शिश का वादा है वो लैलतुल क़द्र का क़याम है। मन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बि, कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया उसके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। लिहाजा इस रात की भी अफजल तरीन इबादत, अहम तरीन इबादत, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इबादत क़यामुल लैल है, यानी रात को नमाज में खड़े होकर कुरान पाक का पढ़ना या सुनना, ये इस रात की अफजल तरीन इबादत है। इसीलिए आज का प्रोग्राम क़यामुल लैल से शुरू किया गया है। बात यह है कि हम में से हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि वो कुरान का एक बड़ा हिस्सा ज़बानी याद कर सके। लिहाजा ये सहूलत कि रात के वक्त औरतों को घरों से निकाल कर एक जगह जमा करना इस वजह से है ताकि उन लोगों के साथ कुरान पाक पढ़ा जा सके, सुना जा सके, नमाज अदा की जा सके जिन्हें अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है। और फिर इनफरादी तौर पर इबादत करने से बसा औकात इंसान के अंदर सुस्ती आ जाती है। जब इंसान दूसरों के साथ मिलकर एक काम करता है तो दूसरों को देखकर इंसान नेकी पर साबित कदमी इख्तियार करता है कि अगर दूसरे जाग रहे हैं तो मैं भी जाग सकता हूँ, अगर दूसरे खड़े होकर इबादत कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, या दूसरे दुआएं मांग रहे हैं तो मैं भी ये मांग सकता हूँ, मैं आखिर दूसरों से पीछे क्यों रहूं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस रात की इबादत का एक हिस्सा आपने मुकम्मल किया रमजान ही की रात में। फिर दूसरा हिस्सा कुरान पाक को समझना, क्योंकि ये कुरान इन्हीं रातों में से एक रात में लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। इस रात की कद्र कीमत दूसरी रातों के मुकाबले में आखिर क्यों है? यही रात क्यों? साल में बेशुमार रातें हैं, कई सौ रातें हैं, उनके अंदर जागना या उनकी इबादत इतनी अहम क्यों नहीं? और इन रातों की इबादत इतनी अहम क्यों है? इसलिए कि इस रात को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी, इसकी कद्र और इसकी अहमियत खुद बताई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कद्र का माना कद्र कीमत भी है। इस रात की कद्र कीमत यानी कद्र कीमत वाली रात क्यों है कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतारा है। तो जिस रात में कुरान पाक उतारा गया उस रात को कुरान पाक की वजह से ये अहमियत हासिल हुई, उसकी ये फजीलत कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बढ़कर बेहतरीन रात है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि इस रात में कुरान पाक नाजिल किया गया। कुरान पाक अल्लाह ताला का एक एहसान है हम पर, लिहाजा इस एहसान को महसूस करना, इस एहसान को एहसान समझना आखिर किस तरह हो सकता है? उसी वक्त जब हम इस किताब का हक अदा करें। इस किताब का हक क्या है? नंबर 1 कि इसको सही तौर पर पढ़ना आए, जिस तरह ये उतरी है उसी तरह इसको पढ़ा जाए। नंबर 2
इसको समझा जाए, इस पर गौर व फिक्र किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़बान अरबी थी, सहाबा कराम भी अरबी से खूब वाकिफ थे, लिहाजा उनको तर्जुमों की और तफसीरों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अमली तफसीर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में उनके दरमियान मौजूद थी। कुरान की इबारत को डायरेक्टली समझते थे, लिहाजा जब उनके यहाँ क़िरात होती तो उनके अंदर खुद ब खुद खुशू आता, एक एक आयत पर वो रोया करते थे। आज हमारी आंखों में कोई आंसू नहीं होता, हमारे दिल नरम नहीं होते, इसलिए कि कुरान हमारे दिलों में नहीं उतरता, हम इसको माना नहीं समझते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात का तरीका ये था कि जहाँ अजाब की आयतें आती वहां रुक कर आप अजाब से पनाह मांगा करते थे, जहाँ अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र आता वहां अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, और जहाँ जन्नत का जिक्र आता वहां अल्लाह ताला से उसका फजल और जन्नत मांगते। लेकिन आज हमारे अंदर ये कैफियत क्यों नहीं होती? कुरान सुनते वक्त भी हमारी निगाहें इधर उधर क्यों उठती हैं? हमारे दिल उसकी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होते? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम नहीं समझते कि ये कुरान क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारे लिए क्या हुक्म है, ये हमें किस बात की खबर दे रहा है, इसमें क्या खुशखबरी आ रही है, किस बात पर बरावा आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस बात से रुकना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह कि जब समझ आए भी तो हम लोगों को बार बार याद दहानी की जरूरत रहती है। इसलिए इस रात के अंदर कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा समझ लेना ये भी एक बाबरकत इबादत है। एक रिवायत में आता है कि रात के एक हिस्से में दीन का थोड़ा सा इल्म हासिल करना सारी रात के क़याम से अफजल है। यानी अगर कोई शख्स सारी रात नवाफिल में खड़ा रहता है और दूसरी तरफ दीन का कुछ हिस्सा सीखता है तो दीन का कुछ हिस्सा सीखना उन नवाफिल से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसी सुन्नत पर अमल करते हुए थोड़ा सा हिस्सा हम कुरान पाक को समझने में भी अपने वक्त का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज इस रात की इबादत दुआ है, इसलिए कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन उतरते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, हर हुक्म लेकर उतरते हैं। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि क़द्र का माना तकदीर है, तकदीर की रात, फैसलों की रात। आइंदा साल इंसान के साथ क्या होने वाला है, कौन दुनिया से जाने वाला है, किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, इस रात में ये फैसले अल्लाह ताला फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। लिहाजा जब हमारे बारे में कोई फैसला हो रहा हो और हम इबादत की हालत में हो, दुआ की हालत में हो, तो अच्छे अंजाम की तवक्को की जा सकती है। मालूम नहीं अगला रमजान हमारी जिंदगी में आता है या नहीं, फिर से ये इबादतें और रातें नसीब होती हैं कि नहीं। किसी को अपनी सेहत, अपने वक्त, अपनी उम्र के बारे में कोई भी गारंटी नहीं। लिहाजा इस रात को कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए। कद्र का एक माना तंगी भी है। हदीस में आता है कि इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनकी कसरत की वजह से जमीन पर एक चप्पे बराबर जगह भी खाली नहीं रहती। मालूम नहीं कि अगर वो रात आज की रात हो और फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा हो और हम अल्लाह ताला के हुजूर या क़याम की हालत में हो, या दीन समझने सीखने की हालत में हो, या दुआएं मांगने की हालत में हो, तो ये तीनों चीजें हमारे हक में बेहतर हों। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का मोहताज है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। बंदा होने की हैसियत में हम सब मोहताज हैं, हम सब जरूरतमंद हैं। हम सांस नहीं ले सकते अगर वो हमें सांस लेने की तौफीक न दे, हम एक कदम नहीं उठा सकते अगर वो हमें चलने की कुव्वत न दे, हम कुछ देख नहीं सकते अगर वो हमें निगाह न बख्शे, हम सुन नहीं सकते अगर वो हमें कुव्वत समात न दे। हमारी जिंदगी का एक एक कदम, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक एक कोशिश, ये सारी की सारी चीजें महज अल्लाह के इज़्न, उसकी तौफीक, उसकी दी हुई ताकत और उसकी कुदरत से है। इसमें हमारा कुछ भी कमाल नहीं, कुछ भी अपना नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। और फिर
उसके देने पर हमारा फर्ज है कि हम उसके शुक्रगुजार हों, और शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम उससे मजीद उसका फजल मांगते चले जाएं, मजीद उसके फजल के लिए दुआ गो हों। लिहाजा दुआ सारी इबादत का निचोड़ होता है। कोई इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती, खा नमाज हो, खा कुरान का पढ़ना हो, खा कोई और, जब तक कि उसमें दुआ न हो। जो लोग दुआ से मुंह मोड़े, अल्लाह ताला उनसे नाराज होते हैं। हदीस पाक में आता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से सवाल नहीं करता, जो अल्लाह से मांगता नहीं है, अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होता है, उस पर नाराज होता है। लिहाजा हमें कसरत के साथ उससे दुआ मांगने की जरूरत है। अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करते। लिहाजा अपने दिलों को गफलत से निकालकर पूरे दिल जमी के साथ, दिल हुजूरी के साथ, अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास करते हुए, कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगनी चाहिए। दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, क्रीम है, असल है। लिहाजा तीसरी चीज जो इस रात का प्रोग्राम है वो दुआ है। मैं चंद दुआओं को आपके साथ मिलकर पढ़ूंगी और उनका माना हम देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से किस किस तरह मांगा। तो हम कुरान पाक के कुछ हिस्से के पढ़ने से आगाज करते हुए फिर दुआ की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखिए, इस काम के शुरू करने से पहले हम फिर एक मर्तबा यहाँ आने, यहाँ बैठने, इकट्ठे होने और इस सारी कोशिश और मेहनत और इस तकलीफ की वजह अपने दिल में दोहराते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, क्या पाने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, क्या सिर्फ मेल मुलाकात के लिए, क्या सिर्फ एक शुगल मेले के लिए, क्या ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग है? नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, सिर्फ उसका कुर्ब पाने के लिए। इसलिए कि रमजानुल मुबारक की आमद का भी असल मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। रमजानुल मुबारक का महीना खत्म ही हुआ चाहता है, वापसी पर है। हम सब अपना अपना जायजा लें कि क्या हमारे अंदर वो तकवा पैदा हुआ है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का नाम, अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का एहसास, दिल में उसका खौफ, उससे ऐसी मोहब्बत का नाम कि जिसमें इंसान मुश्किल से मुश्किल काम कर सके, उसकी इताअत का ऐसा खौफ कि अपनी पसंदीदा तरीन चीज को उसकी खातिर छोड़ सके, ऐसा एहसास उसकी जात का कि उसका हुक्म सुनकर फिर हम बैठे न रह जाएं, फौरन ही लपक पड़े ताकि हमारा शुमार उन लोगों में हो, फस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, कि सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले तो फिर आगे बढ़ने वाले ही हैं और यही मुकर्रब लोग हैं। ये तकवा हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की एक कुव्वत बख्शता है। रमजान के रोजे रखकर, रूहानियत पैदा करके, सब्र और डिसिप्लिन सीख कर, दरअसल हमें यही जायजा लेना है कि मेरे अंदर ये कुव्वत क्या पैदा हुई, क्या मेरे अंदर ये एहसास आया कि मैं अल्लाह ताला की इताअत कर सकूं। मुझे इस महीने में अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात मालूम हुए हैं, क्या मैं उन पर अमल करने का सोच रही हूँ? क्या मैंने अपने अंदर ये अहद बांधा है कि मैं उन अहकामात पर अमल करूंगी और उनके बारे में अल्लाह के सिवा किसी से न डरूंगी? क्योंकि तकवा नाम ही इस चीज का है कि बंदे के दिल में अल्लाह का ऐसा डर आए कि सब का डर निकल जाए। आज दीन पर अमल करने में कौन कौन सी चीज रुकावट बनती है? लोगों का डर, माशरे का डर, मुस्तकबिल का डर, भूखे हो जाने का डर कि जॉब न चली जाए। ये सारे डर हमें अपने दिल से निकाल कर अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करना होगा। जब इंसान के अंदर ताकत आती है, कुव्वत आती है, सेहत होती है, तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम उसको भारी नहीं लगता, आसानी से कर जाता है।
जुर्रतमंदाना कदम उठा लेता है। लेकिन जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है तो पानी का एक गिलास उठाकर पीना भी उसके लिए दूभर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ईमान कमजोर होता है, रूहानी सेहत कमजोर होती है, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला के छोटे से हुक्म पर भी अमल करना बड़ा मुश्किल लगता है। किस तरह करें? जैसे मुनाफिकीन का हाल होता था, जिसकी नक्शाकशी कुरान पाक में की गई, वला यअतूनस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला, क्यों नहीं वो आते नमाज की तरफ मगर सुस्ताते हुए, अल्लाह की राह में देते हुए। उनके अंदर ईमान नहीं होता, जज्बा नहीं होता, अबू दहदाए वाली कैफियत नहीं होती। वो अल्लाह की खातिर माल खर्च करने को अपने ऊपर एक तावान समझते हैं, एक चट्टी समझते हैं। दीन के रास्ते में कदम उठाने को, जिहाद करने को वो अपने लिए बलाए जान समझते हैं। लेकिन जिस दिल के अंदर ईमान की ताकत आ जाती है, फिर सहाबा कराम जैसा ईमान जब पैदा होता है, दश्त दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर तो इंसान का ईमान ऐसे होता है कि वो बेखौफ खतर घोड़ों समेत दरियाओं में उतर जाता है और तैरने लगता है। फिर तो दरिया भी उसके लिए मुसख्खर हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक मरतबा जलजला आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए जमीन थम जा, क्या तू नहीं जानती कि उमर तेरी पीठ पे अदल करता है? ये कौन सी चीज थी? कहते हैं कि जलजला थम गया। एक मरतबा आग लगी, सबने बुझाने की कोशिश की, नहीं बुझ पा रही थी। उमर फारूक कहते हैं कि ए आग बुझ जा, उमर इस जमीन पे अदल करता है। वो ईमान था जिन्होंने उनकी जबान के अंदर इतनी तासीर पैदा की कि बेजान चीजें भी उनकी बात मानती थी, उनके आगे मुसख्खर कर दी गई थी। लेकिन क्या वजह है, आज हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर न वो ईमान बाकी है, न वो शौक बाकी है, न वो इताअत बाकी है, न वो कुव्वत बाकी है कि हम दुनिया तो छोड़ अपनी जात पर ही इस्लाम को नाफिज कर लें। कि गीबत का मौका आए तो जबान रोक लें, किसी पे जुल्म का मौका आए तो हाथ रोक लें, अल्लाह की हुदूद का मौका आए तो उन हुदूद को कायम रखें, उनको तोड़े नहीं, उसकी नाफरमानी करके उसके गजब को ना भड़काएं। ये सब कुछ कब पैदा होता है? तकवा से। तकवा कैसे आता है? रोजे से, तरावी से, कुरान पढ़ने से, रमजान से। आज हम सब खुद से पूछें, क्या रोजे ने मेरे अंदर ईमान की कुव्वत पैदा की कि मैं उसकी इताअत कर सकूं? अगर ये कुव्वत अपने अंदर पाएं कि रमजान से पहले जो कुछ आप करते थे, अगर कोई गलत काम करते थे जिसको आप गलत समझते थे, तो आज इस काबिल हो कि उसको छोड़ सकें। कोई नेक काम जिसकी आप तमन्ना करते थे कि मैं ये कर सकूं, तो अब इस काबिल हो रमजान के गुजरने पर कि आप उसको कर सकें। कोई चीज जो जिंदगी में मुश्किल नजर आती हो, आज हमारे अंदर अगर वो तकवा पैदा हो गया है कि वो हमको आसान नजर आने लगे अल्लाह की इताअत में से, तो समझे कि इस रोजे से हमने कुछ हासिल किया, कुरान के पढ़ने से हमको कुछ नसीब हुआ। लेकिन अगर ये कैफियत नहीं आई तो फिर हम में से हर एक अपने अपने दिल का जायजा ले कि पूरा महीना गुजर गया और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन गुजरते लम्हे कुछ अभी भी बाकी हैं, वो जो हमारी कोशिशों से नहीं हो सका। आज अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग कर, गिड़गिड़ा कर उससे वो कुव्वत मांगे, उससे वो ताकत मांगे कि जिससे हम वो अमल कर सकें, जिसकी वजह से हम उसकी बख्शिश के करीब हो सकें, उसकी इताअत के करीब हो। क्योंकि हर साल हमें मौत से करीब कर रहा है, दुनिया से दूर कर रहा है, आखिरत के करीब कर रहा है। और एक दिन ऐसा बहुत जल्द आने वाला है, जैसा कि वो हदीस में मिसाल दी गई कि आखिरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कपड़ा फाड़ दिया गया हो और उसका बस आखिरी तार बचा हो, और वो आखिरी तार किसी वक्त पे टूट सकता है। और आखिरी तार तो बड़ा कच्चा होता है, मालूम नहीं वो तार कब टूट जाए और हम इस दुनिया से आखिरत की तरफ जा कदम उठाएं। फिर वहां कौन होगा, क्या होगा? क्या हमारे माँ बाप साथ होंगे, हमारे बहन भाई साथ होंगे, हमारी औलाद हमारे साथ होगी, हमारे शौहर हमारे साथ होंगे, हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे, हमारा माल हमारे साथ होगा, हमारे ये घर जिनमें हम अमन से रह रहे हैं हमारे साथ होंगे? कोई भी साथ न होगा, तन्हा हम होंगे। उस दिन तो सब साथ छोड़ जाएंगे, सब बेवफा हो जाएंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا۔ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے۔ اس دن مجرم چاہے گا کاش خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہیں تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے، لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان راتوں میں سونا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سوئیں، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ لہٰذا کچھ آپ فجر تک کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے تھے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سوتے تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک دعا ہے، پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں گی اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی جا سکے۔ دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر میں سے، کلہ، ساری کی ساری، اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا نا، کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجلی ہی، جلدی ملنے والی، و آجلی ہی، اور دیر سے ملنے والی، یعنی مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے۔ ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، عاجلی ہی، جلدی آنے والے، وآجلی ہی، اور دیر سے آنے والے، ما علمت منہ، جس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ کہلواؤں گی، اس لیے کہلواؤں گی کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے کارڈ لے لیتے ہیں مگر اس سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے، اور جیسے تیسے پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب مل کر جب دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے بہت اچھی طرح نکلے تو ہماری بھی ساتھ قبول ہو جائے، کیونکہ سب کی اکٹھی اٹھے گی نا، یاد بھی ہوگی اس طرح، اور اکٹھی ایک طرح سے اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، سیکھ بھی لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے زبانی اور زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس کو میں جانتا اور جو میں جانتا بھی نہیں، تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے۔ انسان ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا آگے اس کے لیے کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بہت اچھی ہے، اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیری، ہر اس بھلائی کا، اس بھلائی میں سے، ما جو سألک سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے والے تھے کہ بھلائی کس کس چیز میں ہے، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے۔ ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس چیز کے شر سے، مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی، نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے۔ لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تیرے سوا کس سے مانگے؟ دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ اللہ سے مانگتے تھے۔ کسی سے جو مانگنا ہوتا ہے نا، وہ اس کی بڑائی کو تسلیم کر لینا ہوتا ہے، یعنی کسی کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کو بڑا سمجھتے، پھر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے، پھر وہ اوپر سے دیتا ہے۔ یہ لینے والا نیچے ہوتا، دینے والا اوپر ہوتا، یعنی دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ تو دعا مانگنا دراصل اللہ کی بڑائی کو مان لینا ہے، اللہ تو بڑا ہے، ہم بندے ہیں مسکین عاجز ضرورت مند، اس لیے انت المستعان، تو ہی تو ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تیرے سوا کس کے پاس جائیں، کس سے مانگیں؟ کون دے سکتا ہے، کون سن سکتا ہے؟ آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا، رات کا وقت ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اس وقت کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس کو جگاؤں، کس سے کہوں؟ ایک ہستی ہے، وہ جاگ رہی ہے، وہ سن رہی ہے، وہ دے سکتی ہے، وہ کام آ سکتی۔ مجھے 2-4 دن کسی نے پہلے بتایا، کراچی میں میری ایک شاگرد ہے، بہت محنتی، کہتی ہے میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آئی ہوں، ان کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، کہتی 6-7 کلاشن کوپ وغیرہ لیے ہوئی، کہتی اندر آئے تو میرے پاس میری نواسی تھی جو کہتے تو جو بھی اس کو بھی مار ڈالیں گی۔ کہتی میں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا یا اللہ تو بڑا، یہ چھوٹ۔ کہتے میں نے ان سے رحم بھی نہیں مانگا کہ مجھ پہ رحم کرو۔ کہتے میرے منہ سے اچانک یہ نکلا یا اللہ تو بڑا، ان کی کوئی طاقت نہیں۔ کہتے آپ یقین نہیں کریں گے، نہ وہ کچھ لے جا سکے، نہ وہ ہاتھ لگا سکے، اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ کہتے کہ وہ
اندر سے یا اللہ تو بڑا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، یہ کیا چیز ہے؟ اور کہتے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا اور ایسی ایمان کی طاقت آئی. کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جو قرآن میں نے پڑھا میں نے آج اس پہ عمل کر لیا. یہ قرآن کے بغیر میرے منہ سے یہ لفظ نہ نکلتے. مجھے اس کتاب نے یہ ایمان اور یقین دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان واقعی اس کو بڑا سمجھ لیتا ہے اور اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے. تو جب بھی دعا مانگے یقین سے مانگے کہ یا اللہ تو دے سکتا ہے. اس وقت کس کے پاس جائے، کس سے مشورہ کرے، کون چھڑانے آئے، کون بچانے آئے؟ کوئی نہیں، تو ہی کر سکتا ہے. میں نے یہ دعا کا ٹاپک آج اس لیے بھی لیا ہے کہ میرے پاس اکثر لوگ مسئلے وغیرہ لے کر آتے ہیں تو میں ان کو جب یہ کہتی ہوں کہ دعا کرے تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کی توہین کر دی. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں ان کو کہہ رہی دعا، وہ آگے سے جواب دیتے دعا تو بہت کی ہے، آپ کچھ بتائیں. میں کیا بتاؤں، میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اگر تم اللہ سے مایوس ہو گیا تو میں کیا دے سکتی ہوں؟ میں کچھ نہیں دے سکتی. میری کوئی بات، میرا کوئی مشورہ، میری کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو اللہ کی طاقت ہے. کیوں نہیں یقین سے پکارتے اس کو؟ خدا کے لیے جب بھی کوئی آپ کو یہ کہے نا کہ اللہ سے دعا کرو تو اس جملے کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. یہ چھوٹا نہیں ہے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے. حدیث میں آتا ہے دعا ان بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہوتی ہیں اور ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی مصیبت. یعنی کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہوئی، جیسے ایوب علیہ السلام کی پریشانی دور ہوئی، زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب ہوئی. یہ سب کچھ کس کا نتیجہ تھا بتائیں گے مجھے؟ دعاؤں کا نتیجہ تھا. آج ہم کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ کیوں نہیں مانگتے؟ اپنی دعاؤں میں یقین پیدا کریں، ظاہری پیدا کریں، بندوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں. کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا، کچھ نہیں دے سکتا. یہ سب باتیں ہیں. اصل کرنے والا صرف رب ہے. جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں گے ضرور سنے گا. اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ رات قبولیت کی رات ہوتی ہے. یقین سے مانگیں. جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی ہیں، جن چیزوں کے فکر میں ہم سب مبتلا ہیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ کی مدد، اللہ سے دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو. دعا ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی. یا تو فوراً مل جاتی ہے چیز، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، سب یہی مل جاتا. اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کرنی، یقین سے کرنی. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں کہ اسی میں بھلائی ہوگی. ابھی میں اس قابل نہیں نا کہ اس چیز کو سنبھال سکوں، ابھی اہل نہیں ہوں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور انت المستعان، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے. علیک البلاغ، اور تجھ تک ہی پہنچانا ہے. دوسروں تک تو پہنچائیں بھی. بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت پتہ ہے وہ الٹا ہنسنے لگتے، کوئی برا بلا کہنے لگتے، کوئی ترس کھانے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو بندے کو نہ شرمندہ کرتی ہے، نہ اس پہ ہنستی ہے، نہ اس کو رسوا کرتی ہے، نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل کرتی ہے. اس لیے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی دکھ ہو، جو تکلیفیں ہوں، اس تک پہنچا دے. یا اللہ تیرے حوالے، تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ کر، اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی توقع کی جا سکتی. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی مدد نہیں مگر اللہ ہی سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہونا ہے اسی کے اذن سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی مدد سے. جتنا خالص یہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان.
وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جب یہ جملہ پڑھے نا، ہر دنیا کی ہر طاقت، ہر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کہ صرف اللہ کی طاقت پر یقین رکھ کے یہ جملہ بولیں، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ایک اور دعا ہے، رب اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما، ولا تعن علی، اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد نہ کر، وانصرنی، اور مجھے غلبہ دے، ولا تنصر علی، اور کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے، وامکر لی، اور میرے لیے تدبیر کر، ولا تمکر علی، میرے خلاف نہ تدبیر کر، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، ویسر الہدی الی، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے، ہدایت کا رستہ میرے لیے آسان رستہ کر دے، وانصرنی، اور میری مدد کر، علی من بغی علی، ہر اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی کرے، تو میری مدد کر، میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلہ لے. رب جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھ کو، لکا اپنے لیے، شکارن، بہت زیادہ شکر کرنے والا، لکا ذکارن، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، ذکار مبالغہ کا صیغہ، یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، لکا رہابن، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا، لکا متوان، بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا، الیک مخبتن، تیری ہی طرف عاجزی کرنے والا، اواہن، آہیں بھرنے والا، منیبا، رجوع کرنے والا. رب تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، واغسل حوبتی، اور میرا گناہ دھو ڈال، واجب دعوتی، اور میری دعا قبول کر لے، وثبت حجتی، اور میری دلیل ثابت کر دے، وہد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست کر دے، وصل سخیمت قلبی، اور میرے دل کے کینے نکال دے. رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغی علی، وانصرنی علی من بغی علی. رب جعلنی لک شکارا، لک شکارا، لک شکارا، لک ذکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک رہابا، لک مطواعا، لک مطواعا، الیک مخبتا، اواہا، منیبا. رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، واغسل حوبتی. اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے. واغسل حوبتی کا مطلب اللہ میرے گناہوں کی میل دھو دے. جیسے انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے. انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دیا، یا اللہ ان سب کو دھو ڈال، بالکل صاف کر دے. واغسل حوبتی، واغسل حوبتی، واجب دعوتی، واجب دعوتی، کہ اللہ میری فریادیں سن لے. واجب دعوتی، وثبت حجتی، واہد قلبی. دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جاتا ہے، ساری زندگی بھٹک جاتی. تو دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے. اللہ میرے دل کو ہدایت دے. واہد قلبی، واہد قلبی، وسدد لسانی. کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے
کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی ہے، زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی، سب سے بڑی آفت ہی یہی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگو کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے تو بس تیری رضا کی بات کرے۔ وسدد لسانی وسدد لسانی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے ہوئے ہوں، کسی کے لیے حسد، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے بری سازشیں، کسی کا برا چاہنا، یہ جو کینے ہوتے ہیں نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے۔ وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَىٰ إِلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ۔ جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، اور جو نئے پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دیں، اور جو پڑھ سکے وہ دہرا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سہولت ہوتی ہے، چھوٹی یہ کتاب اسی طرح کی ہے، کارڈ یہ اپنے بیگ میں ہر وقت رکھے۔ یہ جیسے یہ کتاب ہے قرآنی اور مسنون دعائیں، اس میں ساری قرآنی دعائیں بھی اور یہ ساری سنت کی دعائیں بھی، ایک طرف عربی لکھی ہوئی، ایک طرف اردو لکھی ہوئی۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو، تہجد کے وقت بیٹھ کے ساری پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، عمرے پہ جائیں پڑھ لیں، اور یہ آہستہ آہستہ یاد بھی ہوتی جاتی۔ اگر عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں یہ ساری دعائیں مانگ لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اس سے یاد بھی کرتے رہیں۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اردو میں تھوڑی دعا کروں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک یہ قرآن جو مکمل ہوا اپنی رحمت سے قبول فرما، جنہوں نے پڑھایا ان کی کوشش قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے ان کی کوشش قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کا قرآن ہمارے دلوں میں اتار دے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے بچا۔ یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے درمیان باہم محبت پیدا کر دے، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ جو بھی ہماری زندگی میں کوئی غلط بات اور کام ہو، اللہ ہماری زندگی کو اس سے دور کر دے، ان غلط چیزوں کو ہم سے ہٹا دے اور ہمیں اپنی رضا کے کام کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کو آسان کر دے، برائیوں کو مشکل کر دے، اپنی رحمت کے قریب کر لے۔ یا اللہ ہمارا جو عمل بھی تجھے پسند نہیں، یا اللہ وہ عمل ہم سے دور کر دے، ہمیں اس کی توفیق نہ دے، اور ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، صالح بندوں کی صحبت نصیب فرما،
अच्छे दोस्त अता फरमा। या रब्बुल आलमीन तो हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना, उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे शौहरों को हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे घरों की तकलीफें दुख परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए उनकी परेशानियां दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन जो माली परेशानियां मुब्तला उनकी परेशानी दूर कर दे, मकरूज लोगों की मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन जो रिस्क हलाल के लिए कोशा है उनकी मदद फरमा, ताक हलाल वाफिर रिस्क अता फरमा। या रब्बुल आलमीन तो हम सब की मदद फरमा। या अल्लाह इस कुरान की रोशनी घर घर में फैल जाए, दुनिया के गोशे गोशे में फैल जाए। जो लोग भी इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की कोशिशों को बरकत अता फरमा, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को एक कर दे। या अल्लाह सबके घरों में सुकून पैदा कर दे, सबके दरमियान वाफकत पैदा कर दे। या रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा कर दे। या अल्लाह बोस्निया, चेचनिया, कश्मीर, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जिन पर तेरे नाम की वजह से जुल्म हो रहा है, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन तो सबको हिदायत अता फरमा, सबको नेकी की तौफीक दे। या अल्लाह हम अपनी ताकतों को गलत काम की बजाय अच्छे कामों में लगाएं। या अल्लाह हमारी मंजिलों को हमारे लिए वाज़ेह कर दे, हमारी जिंदगी को बामकसद कर दे। उस मकसद के लिए हमें दिन रात कोशिश की तौफीक दे। जो कोशिशें हम कर रहे हैं उनमें बरकत पैदा कर दे, उनको कबूल कर ले। या रब्बुल आलमीन सारी दुनिया में तेरा नाम बुलंद हो जाए और हमें इस काम के लिए चुन ले। या अल्लाह ये काम हमसे ले ले। या अल्लाह हम सबको इसके लिए कोशिश की तौफीक दे। या अल्लाह इस काम के लिए आगे बढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें अपना वक्त, अपना माल, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी इस काम में लगाने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को, कोताहियों को माफ कर दे, हमारी नीयतों के खलल को दूर कर दे। या रब्बुल आलमीन तो हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों में नूर ईमान पैदा कर दे। या रब्बुल आलमीन आज की रात की रहमतें और बरकतें हमको नसीब कर दे, हमारे दिलों को बदल दे, हमारे दिलों को हिदायत दे दे। या रब्बुल आलमीन उस अमल की तौफीक दे जो तुझको पसंद आ जाए। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक। या रब्बुल आलमीन तो अपनी रहमत से हम सबको दुनिया और आखिरत में बुलंद दर्जे अता फरमा। या अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यत दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या रब्बुल आलमीन हमारी मौत ईमान पर आए, मरते वक्त कलमा नसीब हो। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। मौत की बेहोशियों में तो हमारा मददगार हो जाना, हमारी जान आसानी से निकले, हमें शहादत की मौत दे। या अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन कर देना, उन्हें जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। या अल्लाह दोज़ख हम पे हराम कर देना। या रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक को, अपने बंदों को उस आग से बचने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब आसान कर देना। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना। या अल्लाह जहन्नम से बचा लेना, पुलसरात को अमन अमान से पार करा देना, इस्तिकामत से पार करा देना। या अल्लाह उस बड़ी आग की शर से बचा लेना। या अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन तो अपने मिशन की तकमील फरमा। या रब्बुल आलमीन अपने इस कलाम को दुनिया के एक एक बंदे तक पहुंचाने की तौफीक दे। या अल्लाह इस काम को हम सब के लिए आसान कर दे, हम सब का इसमें हिस्सा डाल दे, हम सबको खालिस नियत से इसके लिए कोशिश की तौफीक दे। या अल्लाह तो हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को कबूल कर ले। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे और जो बातें तुझको हमसे अच्छी न लगे उनको हमसे दूर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इलाही आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे।
अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। पैदा होता है तकवा से। तकवा कैसे आता है? रोजे से, तरावी से, कुरान पढ़ने से, रमजान से। आज हम सब खुद से पूछें, क्या रोजे ने मेरे अंदर ईमान की कुव्वत पैदा की कि मैं उसकी इताअत कर सकूं? अगर ये कुव्वत अपने अंदर पाएं कि रमजान से पहले जो कुछ आप करते थे, अगर कोई गलत काम करते थे जिसको आप गलत समझते थे, तो आज इस काबिल हो कि उसको छोड़ सकें। कोई नेक काम जिसकी आप तमन्ना करते थे कि मैं ये कर सकूं, तो अब इस काबिल हो रमजान के गुजरने पर कि आप उसको कर सकें। कोई चीज जो जिंदगी में मुश्किल नजर आती हो, आज हमारे अंदर अगर वो तकवा पैदा हो गया है कि वो हमको आसान नजर आने लगे अल्लाह की इताअत में से, तो समझे कि इस रोजे से हमने कुछ हासिल किया, कुरान के पढ़ने से हमको कुछ नसीब हुआ। लेकिन अगर ये कैफियत नहीं आई तो फिर हम में से हर एक अपने अपने दिल का जायजा ले कि पूरा महीना गुजर गया और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन गुजरते लम्हे कुछ अभी भी बाकी हैं, वो जो हमारी कोशिशों से नहीं हो सका। आज अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगकर, गिड़गिड़ा कर उससे वो कुव्वत मांगे, उससे वो ताकत मांगे कि जिससे हम वो अमल कर सकें जिसकी वजह से हम उसकी बख्शिश के करीब हो सकें, उसकी इताअत के करीब हो। क्योंकि हर साल हमें मौत से करीब कर रहा है, दुनिया से दूर कर रहा है, आखिरत के करीब कर रहा है। और एक दिन ऐसा बहुत जल्द आने वाला है, जैसा कि वो हदीस में मिसाल दी गई कि आखिरत की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक कपड़ा फाड़ दिया गया हो और उसका बस आखिरी तार बचा हो, और वो आखिरी तार किसी वक्त भी टूट सकता है। और आखिरी तार तो बड़ा कच्चा होता है, मालूम नहीं वो तार कब टूट जाए और हम इस दुनिया से आखिरत की तरफ जा कदम उठाएं। फिर वहां कौन होगा, क्या होगा? क्या हमारे माँ बाप साथ होंगे, हमारे बहन भाई साथ होंगे, हमारी औलाद हमारे साथ होगी, हमारे शौहर हमारे साथ होंगे, हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे, हमारा माल हमारे साथ होगा, हमारे ये घर जिनमें हम अमन से रह रहे हैं हमारे साथ होंगे? कोई भी साथ न होगा, तन्हा हम होंगे। उस दिन तो सब साथ छोड़ जाएंगे, सब बेवफा हो जाएंगे। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही। जिस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बेटे से, अपनी बीवी से, सब रिश्तों से, और हर शख्स को अपनी ऐसी हालत पड़ी होगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी। कोई भी उससे याद न रहेगा। ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दिली दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। युबस्सरूनहुम, वो एक दूसरे को आपस में दिखाए जाएंगे। उस दिन मुजरिम चाहेगा काश खुद बचने के लिए फिदिये में दे डाले अपने सारे रिश्तेदारों को, लेकिन कोई भी उसको अल्लाह के अजाब से बचा न सकेगा। लिहाजा हम सब के लिए जरूरत इस बात की है कि दुनिया से जाने से पहले अपने लिए कुछ तो ऐसा सामान करें, कुछ तो ऐसी चीज जमा कर लें कि जो कल काम आने वाली है, जो अल्लाह ताला को पसंद आने वाली है, जो उसको राजी करने वाली है। लिहाजा इस बात की खुसूसी तौर पर आज की रात में दुआएं मांगनी है ताकि हम इस दुनिया से जाएं, ईमान की हालत में जाएं, अमल साले के साथ जाएं, उन चीजों के साथ जाएं जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। और फिर जब असल जिंदगी शुरू हो, ये तो इम्तिहान वाले दिन है ना, असल जिंदगी जब शुरू हो तो वाकई वो ऐशो इशरत, वो आराम, वो नेमतें, वो राहतें, वो जन्नतें हमारा मुकद्दर हो कि जिसकी हमें तड़प है, तलब है, तमन्ना है। लेकिन जन्नत की कीमत अमल है, सिर्फ तलब नहीं, अमल। इसलिए उस अमल के लिए खास तौर पर हमें दुआएं करने की जरूरत है। और ये भी याद रखिए कि इन रातों में सोना भी इबादत है। कुछ न कुछ वक्त के लिए जरूर सोएं, और सोकर उठकर फिर दोबारा इबादत जो है वो पसंदीदा है। लिहाजा कुछ आप फजर तक कुछ और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि सारी रात जागे तो ये ज्यादा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं कि वो पूरी की पूरी रात जागते थे, वो कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर सोते थे। इस वक्त मेरे सामने एक दुआ है, पहले इसका तर्जुमा वगैरह पढ़ूंगी,
اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی جا سکے۔ دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر میں سے، کلہ، ساری کی ساری۔ اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا نا، کہ کس چیز میں بھلائی ہے اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، عاجل ہی، جلدی ملنے والی، و آجل ہی، اور دیر سے ملنے والی، یعنی مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے۔ ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا ہوں، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الشر کلہ، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح کے شر سے، عاجل ہی، جلدی آنے والے، وآجل ہی، اور دیر سے آنے والے، ما علمت منہ، جس کو میں جانتا ہوں، کیونکہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، وما لم اعلم، اور جو میں نہیں جانتا۔ میں آپ کو یہ کہلواؤں گی، اس لیے کہلواؤں گی کہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے کارڈ لے لیتے ہیں مگر اس سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے، اور جیسے تیسے پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب مل کر جب دہرائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل سے بہت اچھی طرح نکلے تو ہماری بھی ساتھ قبول ہو جائے، کیونکہ سب کی اکٹھی اٹھے گی نا، یاد بھی ہوگی اس طرح، اور اکٹھی ایک طرح سے اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، سیکھ بھی لیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے زبانی اور زندگی کا ایک حصہ بن جائے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے کہ اللہ میں تو ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جس کو میں جانتا اور جو میں جانتا بھی نہیں، تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے۔ انسان ایک رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا آگے اس سے اس کے لیے کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا بہت اچھی ہے، اللہم اے اللہ، انا نسألک، بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیری، ہر اس بھلائی کا، اس بھلائی میں سے، ما جو سألک، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے والے تھے کہ بھلائی کس کس چیز میں ہے، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی مانگتا ہوں۔ کتنی جامع دعا ہے یہ، جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا یہ ایک مشکل کام ہے۔ ساری زندگی بھی ہم لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس چیز کے شر سے، مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی، نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے۔ لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کیے، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے،
तेरे सिवा किससे मांगे। देखिए सारे पैगंबरों ने अपना हाथ अल्लाह के आगे फैलाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। नूह अलैहिस्सलाम को जब दुश्मनों ने सताया तो उन्होंने अल्लाह से मांगा, रब्बि इन्नी मगलूबुन फंतसिर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जब लंबा अरसा बीमारी का गुजरा तो उन्होंने अल्लाह से मांगा, इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तो तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया तो उन अंधेरों में गम की हालत में उन्होंने किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अल्लाह ही को पुकारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी दुआएं ये हमें क्या बताती हैं कि आप अल्लाह से मांगते थे। किसी से जो मांगना होता है ना, वो उसकी बड़ाई को तस्लीम कर लेना होता है। यानी किसी को जब हम समझते हैं कि इसके पास है, उसको बड़ा समझते, फिर उसके आगे हाथ फैलाते, फिर वो ऊपर से देता है। ये लेने वाला नीचे होता, देने वाला ऊपर होता, यानी देने वाले को ऊपर ही समझते। तो दुआ मांगना दरअसल अल्लाह की बड़ाई को मान लेना है। अल्लाह तू बड़ा है, हम बंदे हैं मिस्कीन आजिज़ जरूरतमंद, इसलिए अंतल मुस्तान, तू ही तो है जिससे मांगा जा सकता है, जिससे मदद तलब की जाती है। तेरे सिवा किसके पास जाएं, किससे मांगे? कौन दे सकता है, कौन सुन सकता है? आप देखिए बाज़ औक़ात इंसान को जरूरत पड़ती है ना, रात का वक्त होता है, इंसान सोचता है इस वक्त किसका दरवाजा खटखटाऊं, किसको जगाऊं, किससे कहूं? एक हस्ती है, वो जाग रही है, वो सुन रही है, वो दे सकती है, वो काम आ सकती है। मुझे 2-4 दिन किसी ने पहले बताया, कराची में मेरी एक शागिर्द है, बहुत मेहनती, कहती मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आज आई हूँ। उनके घर पर डाका पड़ा, कहती 6-7 क्लाशन कोप वगैरह लिए हुए, कहती अंदर आए तो मेरे पास मेरी नवासी थी जो कहते तुझे भी और इसको भी मार डालेंगी। कहती मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने कहा या अल्लाह तू बड़ा, ये छोड़। कहते मैंने उनसे रहम भी नहीं मांगा कि मुझ पर रहम करो। कहते मेरे मुंह से अचानक ये निकला, या अल्लाह तू बड़ा, इनकी कोई ताकत नहीं। कहते आप यकीन नहीं करेंगे, ना वो कुछ ले जा सके, ना वो हाथ लगा सके, और जैसे आए थे वैसे चले गए। कहते कि वो अंदर से या अल्लाह तू बड़ा, सब कुछ तेरे हाथ में, ये क्या चीज है? और कहते मुझे इतना डर नहीं लगा और ऐसी ईमान की ताकत आई। कहते मैं आपको सिर्फ ये बताना है कि जो कुरान मैंने पढ़ा मैंने आज उस पर अमल कर लिया। ये कुरान के बगैर मेरे मुंह से ये लफ्ज ना निकलते। मुझे इस किताब ने ये ईमान और यकीन दिया है कि अल्लाह बड़ा है। और ये हकीकत है कि जब इंसान वाकई इसको बड़ा समझ लेता है और उस पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया की हर चीज बेबस हो जाती है। तो जब भी दुआ मांगे यकीन से मांगे कि या अल्लाह तू दे सकता है। इस वक्त किसके पास जाए, किससे मशवरा करे, कौन छुड़ाने आए, कौन बचाने आए? कोई नहीं, तू ही कर सकता है। मैंने ये दुआ का टॉपिक आज इसलिए भी लिया है कि मेरे पास अक्सर लोग मसले वगैरह लेकर आते हैं, तो मैं उनको जब ये कहती हूँ कि दुआ करे तो वो समझते हैं जैसे मैंने उनकी तौहीन कर दी। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं उनको कह रही दुआ, वो आगे से जवाब देते दुआ तो बहुत की है, आप कुछ बताएं। भाई मैं क्या बताऊं, मेरे हाथ में क्या चीज है? अगर तुम अल्लाह से मायूस हो गया तो मैं क्या दे सकती हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकती। मेरी कोई बात, मेरा कोई मशवरा, मेरी कोई चीज कोई हकीकत नहीं रखता जो अल्लाह की ताकत है। क्यों नहीं यकीन से पुकारते उसको? खुदा के लिए जब भी कोई आपको ये कहे ना कि अल्लाह से दुआ करो, तो इस जुमले को छोटा ना समझा करे। ये छोटा नहीं है, दुआ सबसे बड़ी ताकत है। हदीस में आता है दुआ उन बलाओं के मामले में भी फायदा देती है जो उतर चुकी होती है, और उनके मुकाबले में भी फायदा देती है जो अभी आई नहीं होती मुसीबत। यानी कुछ दुआएं तो उस वक्त इंसान मांगता है जब इंसान को कोई परेशानी आती है, तो उस दुआ से परेशानी चली जाती। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को निजात हुई, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात हुई, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम की परेशानी दूर हुई, ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई। ये सब कुछ किसका नतीजा था बताएंगे मुझे? दुआओं का नतीजा था। आज हम क्यों नहीं मांगते उससे? क्यों नहीं मांगते? अपनी दुआ में यकीन पैदा करें, जारी पैदा करें, बंदों पे भरोसा न करें, अल्लाह पे करें। कोई मेरे तेरे जैसा कोई किसी का कुछ नहीं बना सकता, कुछ नहीं दे सकता। ये सब बातें हैं, असल करने वाला सिर्फ रब है। जितने खुलूस के साथ, जितने यकीन के साथ उसकी तरफ आप तवज्जो करेंगे, जरूर सुनेगा। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। और ये रात कबूलियत की रात होती है।
یقین سے مانگیں. جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، جتنی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی ہیں، جن جن چیزوں کے فکر میں ہم سب مبتلا ہیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ کی مدد، اللہ سے دعا فائدہ دیتی ہے انسان کو. دعا ایسی چیز ہے جو رد نہیں ہوتی. یا تو فوراً مل جاتی ہے چیز، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی. اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں کچھ نہ ملتا، سب یہی مل جاتا. اس لیے کبھی بھی مایوس ہو کے نہیں دعا کرنی، یقین سے کرنی. اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں کہ اسی میں بھلائی ہوگی. ابھی میں اس قابل نہیں نا کہ اس چیز کو سنبھال سکوں، ابھی اہل نہیں ہوں. اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور انت المستعان، تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے. علیک البلاغ، اور تجھ تک ہی پہنچانا ہے. دوسروں تک تو پہنچائیں بھی. بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت پتہ ہے وہ الٹا ہنسنے لگتے، کوئی برا بلا کہنے لگتے، کوئی ترس کھانے لگتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو بندے کو نہ شرمندہ کرتی ہے، نہ اس پہ ہنستی ہے، نہ اس کو رسوا کرتی ہے، نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل کرتی ہے. اس لیے جو بھی مسئلے ہوں، جو بھی دکھ ہو، جو تکلیفیں ہوں، اس تک پہنچا دے. یا اللہ تیرے حوالے، تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ کر، اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی توقع کی جا سکتی. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت نہیں، کوئی بھی مدد نہیں مگر اللہ ہی سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہونا ہے اسی کے اذن سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی مدد سے. جتنا خالص یہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اب اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جب یہ جملہ پڑھے نا، ہر دنیا کی ہر طاقت، ہر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کہ صرف اللہ کی طاقت پر یقین رکھ کے یہ جملہ بولیں. ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. ایک اور دعا ہے، رب اعنی، اے میرے رب میری مدد فرما. ولا تعن علی، اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدد نہ کر. منصرنی، اور مجھے غلبہ دے. ولا تنصر علی، اور کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے. وامکر لی، اور میرے لیے تدبیر کر. ولا تمکر علی، میرے خلاف نہ تدبیر کر. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے. ویسر الہدی الی، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے. ہدایت کا رستہ میرے لیے آسان رستہ کر دے. وانصرنی، اور میری مدد کر. علی من بغی علی، ہر اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی کرے تو میری مدد کر. میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلہ لے. رب جعلنی، اے میرے رب بنا دو مجھ کو. لکا، اپنے لیے. شکارن، بہت زیادہ شکر کرنے والا. لکا ذکارن، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا. ذکار مبالغہ ہے کسی کا، یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والا. لکا رہابن، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا. لکا متوان، بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا. الیک مخبتن، تیری ہی طرف عاجزی کرنے والا. اواہن، آہیں بھرنے والا. منیبا، رجوع کرنے والا. رب تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے. واغسل حوبتی، اور میرا گناہ دھو ڈال. واجب دعوتی، اور میری دعا قبول کر لے. وثبت حجتی، اور میری دلیل ثابت کر دے. وہد قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے دے.
वसद्दिद लिसानी, और मेरी जबान को दुरुस्त कर दे। वस्लुल सखीमत क़ल्बी, और मेरे दिल के कीने निकाल दे। रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, वंसुरनी वला तंसुर अलैया, वमकुर ली वला तमकुर अलैया, वमकुर ली वला तमकुर अलैया, वहदिनी वयस्सिरिल हुदा इलैया, वयस्सिरिल हुदा इलैया, वंसुरनी अला मन बगा अलैया, वंसुरनी अला मन बगा अलैया, रब्ब जअलनी लक शक्कारन, लक शक्कारन, लक शक्कारन, लक ज़क्कारन, लक ज़क्कारन, लक रहाबन, लक रहाबन, लक मितवान, लक मितवान, इलैक मुख़बितन अव्वाहन मुनीबा, रब्बि तक़ब्बल तौबती, रब्बि तक़ब्बल तौबती, रब्बि तक़ब्बल तौबती, वग़सिल हौबती। अपने गुनाहों को याद करके दुआ मांगे। वग़सिल हौबती का मतलब अल्लाह मेरे गुनाहों की मैल धो दे। जैसे इंसान के जिस्म पे जरा पसीना आए, मैल मट्टी आए, कितना दिल घबराता है। इंसान कहता है नहा लूं कि सब धुल जाए। तो अल्लाह ताला ये जो गुनाहों ने मुझे बोझल कर दिया, या अल्लाह इन सबको धो डाल, बिल्कुल साफ कर दे। वग़सिल हौबती, वग़सिल हौबती, वअजिब दावती, वअजिब दावती, कि अल्लाह मेरी फरियादें सुन ले। वअजिब दावती, वसब्बित हुज्जती, वहदि क़ल्बी। दिल की हिदायत इसलिए मांगी जाती है क्योंकि अगर दिल भटक जाए तो सारा इंसान भटक जाता है, सारी जिंदगी भटक जाती। तो दिल की इस्लाह बड़ी जरूरी है। अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे। वहदि क़ल्बी, वहदि क़ल्बी, वसद्दिद लिसानी, क्योंकि ज़बान के गुनाह सबसे ज्यादा होते हैं। हकीकत यह है कि हमारी ज़बान ही रिश्तों को काटती है और ज़बान ही जोड़ती है। ज़बान ही इंसानों को लोगों में महबूब बनाती है और ज़बान ही इंसान को मुसीबत में मुब्तला करती। सबसे बड़ी आफत ही यही है। तो इस सोच के साथ दुआ मांगो कि या अल्लाह इसको सीधा कर दे, तो बस तेरी रजा की बात करे। वसद्दिद लिसानी, वसद्दिद लिसानी, वसद्दिद लिसानी, वस्लुल सखीमत क़ल्बी। इंसान के दिल में अल्लाह का नूर नहीं आता जब तक दिल के अंदर मैल भरे हुए हों। किसी के लिए हसद, किसी के लिए बुग़्ज़, किसी के लिए बुरी साजिशें, किसी का बुरा चाहना, ये जो कीने होते हैं ना, बुग़्ज़ और इनाद और हसद, ये इंसान के दिल से अल्लाह का नूर छीन लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो या अल्लाह ये सारा मैल कुचैल धो दे ताकि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत आ जाए। वस्लुल सखीमत क़ल्बी, वस्लुल सखीमत क़ल्बी, रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, वंसुर